Այսինքն, Да. Хорошо, мы вернемся обратно на запад, Շատ լավ, հետ վերադառնանք արևմուտք, в третий век, даже во второй век. երրորդ դար, իրականում երկրորդ դար։ И мы поговорим про великие ереси. Խոսենք մեծագույն հերձվածողությունների մասին։ Августин Гиппонский сказал такую фразу: Հիպոյի Օգոստինոսը հետևյալ խոսքն է ասել. наблюдение о еретиках, что у еретиков желание обучать превосходит желание понимать. Հերետիկոսների մոտ սովորեցնելու ցանկությունը գերազանցում է հասկանալու ցանկությանը։ Да. Само слово исходит от греческого «hai-resis», означает выбор или распря. Բառը հենց գալիս է հայրեսիս հունարեն բառից, որը նշանակում է ընտրություն կամ առանձնանալ։ Да. Очень хорошее определение дает Парер. Վառերը տալիս է շատ լավ սահմանում։ Это сознательный отказ принимать богооткровенную истину и следование ошибочному учению. Գիտակցաբար չընդունել Աստծուց տրված ճշմարտությունը եւ հետևել սխալ ուսուցմանը։ В Новом Завете это слово встречается. Նոր կտակարանում տեսնում ենք այս բառը։ Например, в первом послании к Коринфянам, 11 главе написано: «Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Օրինակ առաջի Կորինթացիների մեջ հետևյալ կերպով է ասում. պետք է որ ձեր մեջ տարակարծություններ լինեն, որպեսզի ընտրյալները հայտնի դառնան։ Буквально это слово «ересь». Բառացիորեն սա հերես բառն է, Да, но переводчик перевел его как разномыслие. Սակայն թարգմանիչը որպես տարակարծություն է թարգմանել։ Потому что в первом веке еще понятие как ересь не сформировалось, как что-то нехорошее. Որովհետև հերետիկոսության այս գաղափարը որպես վատ բան առաջի դարում դեռևս չկար։ На армянском как переводится это слово? հեծվածող, հենց էլ գրած է։ 10-ում տենց է գրած կոմոդ։ Также, да. Да, там ересь написано, то есть от перевода зависит. У меня написано разномыслие, уговно на ересь. Мгм, мгм. Да, то есть видно, что это озадачивает переводчиков. Այսինքն սա մի քիչ թարգմանիչների գործը դժվարացնում է։ Да, в 24 прошу прощения, в 24 главе Деяний христианство называется ересью. 24-րդ գլխում գործքի քրիստոնեությունն է անվանում հերթվածողություն։ Написано, как найдя человека, того Павла, язву возбудителя мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси. Պողոսի մասին գրված է, մենք գտանք, որ այս մարդը ամբողջ աշխարհում գտնվող բոլոր հրեաների ապականողն է ու խռովեցնողը եւ նազովրեցիների աղանդի առաջնորդը։ Да, то есть раскольным движением в иудаизме назарейского качества. Այսինքն նազովրեցիների ուրեմն անջատողական շարժման առաջնորդը։ Да, у молодых семинаристов есть такая особенность называть несогласных с собой еретиками. Երիտասարդ սեմինարիայում սովորողների մոտ կա այսպիսի մի որակ, որ իրենց հետ չհամաձայնվողներին անվանում են հերետիկոս։ Да, то есть нужно понимать, что в церкви технический термин ересь Պետք է հասկանալ, որ техникական այս տերմինը հերձվածողություն подразумевает процесс. գործընթաց նկատի ունի։ В первую очередь церковной дисциплины. Առաջին հերթին եկեղեցական դիսցիպլինա։ То есть если у человека ошибочное мнение, его сначала надо исправлять по учению Христа.
Այսինքն, եթե մարդը ունի սխալ ուսուցում, սկզբում նրան պետք է փորձել ուղղել ըստ Քրիստոսի ուսմունքի։ Сначала один на один пытаться ему объяснить, Սկզբում առանձին խոսել նրա հետ, փորձել բացատրել, потом с другом пытаться ему объяснить, այնուհետև ընկերոջ հետ փորձել բացատրել, потом вопрос выносится на обсуждение в церковь, если он не меняет своего мнения. Եթե իր կարծիքը չի փոխում, արդեն սա դառնում է եկեղեցու քննարկման հարց, Мгм. Но даже этого недостаточно, чтобы сказать, что это еретик. բայց դեռ դա բավական չէ, որ մարդուն ուղղակի ասես դու հերետիկոս ես։ Կդասախոսը ոնց է մեկնաբանում դա, որ դեպքում է ինքը ասում, որ մարդը հերետիկոս է։ Եթե այսք այդ էտապները ինքը անցնում է։ Ոնց որ ինքը ասեց այդ աստվածաշնչյան այդ սկզբունքներով որ քայլում ես։ Հիմա եթե այդ դեպքում էր отвергательным, այսինքն երբ է դառնում հերետիկոս։ Как вы думаете тогда, если вот даже после всех этих шагов библейских все еще не называем еретиком, то когда называем еретиком? В церкви считается, что это должно выйти на обсуждение на соборном уровне, когда собирается собор, и собор принимает решение. Ինքն եկեղեցական մակարդակով ժողովներ, եկեղեցական ժողով էր հավաքվում, որտեղ այդ հարցը քննարկման է դրվում։ Да, то есть здесь понимание, что что-то назвать ересью нужно, чтобы у христиан была единая позиция по этому вопросу. Ինչ որ բան հերետիկոսություն անվանելու համար նախ պետք է որ քրիստոնյաները միաբան կարծիք ունենան այդ թեմայի շուրջ И что это учение опасное для души, եւ որ նրա ուսուցումը վտանգավոր է հոգու համար что оно опасное, оно дает ложную практику, которая против учения Христа. այն որ սխալ պրակտիկա է տալիս մարդուն որ Քրիստոսի ուսուցմանը հակառակ է Или что это учение делит церковь, что оно разделяет церковь. կամ էլ այս ուսուցումը եկեղեցին բաժանության մեջ է դնում Да. Поэтому есть другое слово, которым тоже нужно владеть. հետաբար կա եւս մեկ բառ որը նույնպես պետք է իմանանք Да. Адиафора — это от греческого слова значит безразличный. Ադիաֆորը որ հունարենով նշանակում է անտարբեր То есть это доктрина, которая не влияет существенно на спасение или взросление верующих. Սա մի վարդապետություն է, որ այնքան շատ չի ազդում մարդկանց փրկության կամ հավատացյալների աճի վրա, Затрагивает спорные вопросы, на которые не имеют общепринятого мнения. որոշակի վիճելի հարցերի մասն է խոսքը գնում, որոնք ընդհանուր ընդունված պատասխաններ չունեն, Или затрагивает переменчивые предпочтения культур или эпох. կամ որոշակի հարցեր, որոնք կապված են մշակույթի կամ դարաշրջանի հետ։ Да, то есть, например, очень много разногласий по поводу эсхатологии. Օրինակ շատ տարբեր մոտեցումներ կան վաղճանաբանության մասին, Но очень-очень редко, когда по какому-то вопросу эсхатологии человека называют еретиком. բայց շատ հազվադեպ է, երբ ինչ որ վաղճանաբանական հարցի հիման վրա մարդուն հերետիկոս են անվանում։ То есть это просто призыв к тому, чтобы быть мудрым и последовательным. Սա ուղղակի կոչ է որպեսզի լինել իմաստուն եւ որ քո ասածները համապատասխանեն մեկը մյուսին։ Да, что когда Павел говорит, что между вами надлежит быть и разномыслием, Երբ Պողոս ասում է, որ ձեր մեջ պետք է նաեւ տարաձայնություններ լինեն, он объясняет, что у Бога есть умысел, что разномыслие, это часть процесса взросления церкви.
Նա նշում է, որ Աստված սրա միջոցով գործում է եւ այս տարաձայնությունները եկեղեցու աճի համար են օգտագործվում։ Да. Еретик — это человек, который любит свое мнение больше, чем он любит Христа. Հերետիկոսը մի մարդ է, ով իր կարծիքը ավելի շատ է սիրում, քան Քրիստոսի կարծիքը։ Ему важнее быть правым, самоутвержденным, ему важнее доказать, что он прав. Իր համար ավելի կարևոր է ապացուցել, որ ինքն է ճիշտ։ Да, то есть часто такие люди, они проблемные и даже не суть доктрины. Если их в чем-то одном удастся поправить, они найдут другое. Հաճախ հենց այսպիսի մարդիկ են խնդրահարույց, այսինքն եթե ինչ-որ բանում իրենց ուղեսել, հաջորդ օրը մեկ ուրիշ բան կգտնեն։ Да. И они будут драться и спорить по другим вопросам. Ու այս ուրիշ հարցի շուրջ արդեն կսկսեն վիճել ու վիճաբանել։ Да. То есть смотрите больше на качество человека. Այսինքն ավելի շատ ուշադրություն дարձրեք մարդու որակների։ Да, и как они принимают критику. Ու ինչպես են ընդունում քննադատություն։ Да. Мы подняли вопрос, был ли сам Несторий еретиком. Հարց բարձրացրինք, թե Նեստորիոսը ինքը հերետիկոս էր արդյոք։ Несторианство правильно называть ересью. Նեստորյանությունը ճիշտ է անվանել հերետիկոսություն, Потому что это ошибочная богословская позиция. որովհետև այն սխալ աստվածաբանական դիրք է, Да. Но с Несторием не было даже церковного процесса дисциплины. սակայն Նեստորիոսի հետ նույնիսկ եկեղեցու դիսցիպլինայի process-ը տեղի չէր ունեցել։ Не было личного обличения. Անձնական հանդիմանություն նույնիսկ չէր եղել։ Да, не было локального обсуждения в поместной церкви. Ոչ էլ տեղական եկեղեցում լոկալ քննարկում։ Մի հատ հարց ունեմ։ Вопрос есть? Հիմա դասախոսը որ ասեց հերետիկոս ճիշտ եմ հասկանում, էդի մարդու տեսակի հետ է կապված, հա, ոչ թե անմիջապես իր սխալ ինչ որ բնդումի հետ։ Այսինքն, եթե ինքը մի բան ասի թե քո սխալ, այդ սխալը կարելի է դիսցիպլինա անելով ու ինքը հերետիկոս չի արդեն։ Հենց է դուրս գալիս, այսինքն միանգամից պետք չի։ Երկու հարց ունեմ, այսի առաջինը, հա, այդպես է դասախոսը, այսինքն ճիշտ տեսնեմ։ Որակավորել պետք չի միանգամից։ Правильно ли я понимаю, что когда кто-то учит что-то неправильное, нельзя вот сказать, что ты еретик? То есть это больше не с учением связано человека, а с качествами, что если это проблема только в учении, через дисциплину церковную это можно исправлять. Да. Вот это Всегда первое. сначала, да, всегда сначала применяйте дисциплину, да. Միշտ սկզբում պետք է այո, հենց եկեղեցական դիսցիպլինա կիրառվի, ինչով ուրիշ բան անել է։ Да, и Okay, մի հատ էլ հարց ունեի, իսկ ինչ որ ուրիշ բառ կար, հա, որ հերետիկոսի փոխարինում է, ավելի թույլ հերետիկոս, հա, տենց բան կար։ Ճիշտ եմ հիշում։ Չլսեցի եթե կար։ Получается, есть какое-то другое слово, менее слабое, которое заменяет слово еретик. ошибка. Схалакан, Или мнение. կամ կարծիք։ Բայց ինքը ինչ որ բառ ասեց, որ մենք պետք է Մյուս բառը, հա, դա է ուզում։ Да, вот я просто не слышал, там было еще другое слово, да? Да, Еретик. адиафора. Адиафора, да. Ага, адиафора са. Да. Да, но это адиафора, а мнение, которое не особо влияет на взросление. Այս ոնց որ ոչ թե հերետիկոսի ինչ որ թույլ տեսակն է, այլ ինչ որ մեկը կարծիքա արտահայտում, որ այնքան էլ ազդող չի փրկության կամ հոգևորի աճի վրա։ Իսկ ոնց են, այսինքն այդ բառը օգտագործում, այս մարդը
ինչ արեց։ Հերձվածողություն օրինակ կամ հերետիկոսա ածական, չէ՞։ Իսկ էսի ոնց են օգտագործում, ինչ են ասում։ Мне Առաջին անգամ եմ интересно, լսում, эли։ интересно, потому что первый раз слушаю это слово, и допустим, человек, который учит ересь, называем еретиком. А вот человек, когда учит диафору, как мы называем его? Богослов. А, Աստվածաբան։ Okay, լավ։ Հենց ոնց Okay, ասում լավ, եմ, հատուկ merci։ ներմին չկա։ Հասկացա։ Okay, լավ, merci։ Хорошо, спасибо։ Да, да. То есть у всех богословов продвинутых, у них образуется позиция. Ոնց որ բոլոր աստվածաբանները իրենք ունեն իրենց դիրքեր, իրենց պոզիցիաները։ И у них могут быть очень сильные убеждения. Եվ իրենք կարող են սենց շատ շատ ուժեղ համոզմունքներ ունենալ։ Да. Но проблема начинает появляться, когда они говорят, что если кто со мной не согласен, он неверующий, Խնդիրը նրանում է սկսում ի հայտ գալ, երբ իրենք ասում են, որ ով իմ հետ համաձայն չի, հավատացյալ չի։ или он незрелый верующий, только я знаю, как правильно. Կամ ինքը աճած հավատացյալ չի, որտեղ միայն ես գիտեմ ոնց է ճշմարիտ։ То есть, например, мормонизм — это ересь. Օրինակ, մորմոնիզմը դա հերետիկոսություն է։ Да. Кальвинизм Կալվինիզմը обзывают ересью. ասում են, որ հերետիկոսություն է, Да, но если поговорить, как бы влезть в эти вопросы серьезно и разобраться, то это очень тяжело назвать ересью, потому что Кальвин не настаивал, что его взгляды единственные или самые правильные. բայց եթե խորանալ դրա մեջ, դժվար թե կարողանանք հերետիկոսություն անվանել, որովհետև Կալվինը ինքը չէր պնդում, որ իմ տեսանկյունն է միակը եւ ճիշտը։ Мгм. Яков Арминий, когда он критикует Кальвина, он не говорит, что Кальвин не прав. Հակոբ Արմինացին, երբ քննադատում էր Կալվինին, նա չէր ասում, որ Կալվինը սխալ է։ Он просто говорит, что нужно рассмотреть Писание по-другому, и есть другие способы подхода к этим вопросам. Նա ուղղակի ասում էր, պետք է դիտարկենք խոսքը մի փոքր այլ կերպ եւ կարող է ուրիշ մոտեցումներ լինեն։ Да, он очень нежный и очень осторожный в своем подходе. Նա շատ փափուկ է եւ զգուշ իր մոտեցման մեջ։ Да. И, кстати, Арминий себя считал представителем движения Кальвина. Իրականում Արմինիոսը իրեն համարում էր Կալվինի շարժման մասնակից։ Он двигался в тех же кругах, он просто предлагал критику общей позиции. Նա այդ նույն կռուգների մեջ էր, այսպես ասենք, ուղղակի նաև քննադատական մոտեցում էր առաջարկում։ Այսինքն նույնիսկ արմենիականությունը ինքը հերետիկոսություն չի, հա։ То есть армinianцу тоже не можем назвать ересью. Я думаю, что у зрелых богословов вы такого не увидите. Обычно начинают так обзываться студенты первого курса. Առաջի կուրսի ուսանողներ կարող է ասեն, որ հերետիկոսությունը, բայց լուրջ աստվածաբանները այդ լեզուն չեն օգտագործի իհարկե։ Բայց Okay, merci։ հատ բան ասեմ էլի Դավջան։ Բայց եթե ամենամեծ, ասենց ասած, բագասլովը հենց Հակոբ Արմինիուսն է, ու ինքը եթե առաջարկում է ալտերնատիվ տարբերակ, օրինակի համար մարդն է ընտրում Աստծուն, որ 100%-անոց ժխտում է Աստվածաշնչյան այն ճշմարտությունը, որ մարդը կարողություն չունի ընտրելու Աստծուն, ու այսինքն ինքը այդ պոզիցիան է թեպետ առաջարկում, այսինքն այդ նշանակում է, որ ինքը ճշմարտությունը շեղում է։ Հիմա ես չգիտեմ ով ոնց ասում, ես ասում եմ հերետիկոս է ինքը։ Ну, что хочу сказать, что если Армении вот
говорит, что есть такая позиция, он приводит, да, что не Бог избирает человека, а человек избирает Бога, Мгм. а то, что, на мое мнение, Мгм. э, не соответствует Библии, Не, Мгм. то есть, не моем понимании, это Библия так говорит. Мгм. Канарас. Да, вот по-библейски, то есть это не соответствует, да, Библии, то есть Мгм. я считаю его еретиком, кто бы что ни назвал. Да, первый шаг — это разобраться в его позиции. Առաջին քայլը իր տեսանկյունը, իր դիրքը հասկանալն է։ Да, я кальвинист, Ես ինքս կալվինիստ եմ, но я огромный фанат Якова Армения. բայց Արմինիոսի մեծ ֆանատ եմ։ Это один из моих любимых богословов. Իմ սիրած աստվածաբաններից մեկն է։ Мгм. Я объясню почему. Բացատրեմ ինչի համար։ В послании к римлянам, когда Павел говорит, Якова я возлюбил, а Исава я возненавидел, Հռոմեացիների նամակում Պողոսը այսպես տողեր է գրում, որ Եսավին ատեցի, բայց Հակոբին սիրեցի։ мгм. Если эту главу детально изучать, Եթե մանրամասն ուսումնասիրենք այդ գլուխը, и похожие места у Павла он использует личности аллегорически, например, как Сара и Агарь. նա որոշակի անձերի օգտագործում է փոխաբերական կերպով, օրինակ Սարային ու Հագարի։ Да, он прям говорит, что Сара представляет из себя народ свободный, а Агарь народ в рабстве. Նա նույնիսկ այնտեղ ասում է, որ Սարան իրենից ներկայացնում է ազատ ժողովուրդը, իսկ Հագարը ստրկության մեջ եղող ժողովուրդը։ Да, то есть это один человек, но он представляет из себя коллективный символ. Այսինքն մի մարդ է, բայց իրենից ավելի կոլեկտիվ սիմվոլ է ներկայացնում։ Мгм. И Армения скажет, если посмотреть на 9 главу к римлянам, Արմինիոսը ասում է, եթե դիտարկենք Հռոմեացիների 9-րդ գլուխը, что Исаак и Исав это коллективные символы. այնտեղ տեսնում ենք Եսավը եւ Իսահակը իրենք կոլեկտիվ սիմվոլ են, Да, что Господь предопределил две группы людей. որ Աստված մարդկանց երկու խումբ է նախասահմանել, Что одних он предопределил на спасение, а других он предопределил на ад. մի խմբին նախասահմանել է փրկության, իսկ մյուս խմբին նախասահմանել է դժոխքի։ То есть он верит в предизбрание. Այսինքն նա հավատում է նախասահմանությանը։ Да, он просто это объясняет так. Представьте себе, что вы на автобусной остановке, Նա ուղղակի ուրիշ կերպով է բացատրում, որպես օրինակ, պատկերացրեք դուք կանգառում եք, и один автобус едет туда, а другой автобус едет туда. մի ավտոբուսը մի կողմ է գնում, իսկ մյուսը հակառակ կողմ։ На какой автобус вы садитесь, это ваш выбор. Թե որ ավտոբուսն եք նստում, դա ձեր ընտրությունն է։ Если вы по ошибке сели не на тот, на следующей остановке можно выйти и пересесть и поехать в другое направление. Եթե սխալվել եք, սխալ ավտոբուս եք նստել, հաջորդ կանգառում կարող եք իջնել ու ճիշտը նստել։ Что Господь предопределил, но в какую группу человек идет, это его решение. Э, То есть что предопределил, извиняюсь, в Что этом есть два вопросе? пути. Այսինքն Աստված նախասահմանել է, որ երկու տարբեր ճանապարհ կա, բայց թե որ ճանապարհով ես գնում, որ ավտոբուսն ես նստում, դա քո ընտրությունն է։ Мгм. Я считаю, что Армений не прав, Ես մտածում եմ, որ Արմինիոսը ճիշտ չէ, но я думаю, что его трактовка 9 главы к римлянам очень хорошая. բայց կարծում եմ, որ Հռոմեացիների 9-րդ գլխի իր մեկնությունը շատ լավն է։ И что герменевтически он мастер. Նա հերմենևտիկայի մաստեր է։ И теперь, когда я свою систему богословия пытаюсь создать, Հիմա երբ որ փորձում եմ իմ համար համակարգ ստեղծեմ աստվածաբանական, я к нему прислушиваюсь. ես լսում եմ իրեն։
потому что это тоже, например, убирает излишество фатализма. Որովհետև նույնպես դա ֆատալիզմի, հա, այս ավելորդությունները դուրս է հանում։ Да, потому что в радикальных формах кальвинизма рождается безразличие к своему поведению. Քանի որ ֆատալիզմի ներողություն, կալվինիզմի ավելի արմատական ձևերում մարդու վերաբերմունքի անտեսում են, հա, բավականաչափ ուշադրություն չեն դարձնում։ И кальвинистические движения меньше евангелизируют по статистике. Եվ ըստ վիճակագրության կալվինիստական շարժումները ավելի քիչ են ավետարանում։ То есть понимание влияет на практику. Այսինքն հասկացողությունը ազդում է պրակտիկայի վրա։ Да, то есть я стараюсь слушать других христиан, чтобы мое понимание соответствовало и учению, и практике Христа. Ես փորձում եմ լսել ուրիշ քրիստոնյաների, որպեսզի թե իմ ուսուցումը, թե պրակտիկան Քրիստոսի ուսուցման հետ համապատասխանի։ Да, это очень хороший пример. Սա շատ լավ օրինակ է։ Да, потому что семинарии обычно это места, где собираются люди и образуется как бы мода на подход. Որովհետև սեմինարիաները վայր են, երբ մարդիկ հավաքվում են իրար հետ ու ինչ որ մոդա է ստեղծվում, հա։ И появляется соревнование, кто лучше делает. Ու ասես մրցույթներ են ձևավորում, թե ով է ավելի լավ անում։ Да. Որտե իմ կարծիքով լավ մտածելը այդ հենց չի նշանակում, որ ճիշտ է մտածում, հետեւաբար իմ կարծիքով կողքի խաչել Արմենյանին։ Ну, просто я думаю, что хорошо думать, как вы сказали, это не значит правильно думать. Так что, по моему мнению, ему надо распять. И вот Կողքի կախ։ так sideways. Да, вот. Ему надо распять. Мгм. Ну, давайте двигаться дальше по нашему предмету. Եկեք առաջ շարժվենք։ Если я буду вас преподавать историю реформации, мы к этому всему вернемся еще. Եթե ռեֆորմացիայի պատմությունը ծեր հետ անցնենք, այս ամենին դեռ կվերադառնանք։ Да, сегодня мы пройдем великие ереси, самые известные. Հիմա կանցնենք մեծագույն հերետիկոսությունները, ամենամեծերը։ Да, и все эти ереси можно спокойно называть с чистой совестью ересями. Այս բոլորը մաքուր խղճով կարող ենք անվանել հերետիկոսություն, Потому что они были признаны решениями соборов. որովհետև իրենք այդպեսին են ճանաչվել եկեղեցական ժողովների արդյունքում։ Да. И в наше поколение они часто возвращаются в разных вариациях. Իրենք շատ հաճախ հետ են գալիս մեր սերունդներ տարբեր վարիացիաներով։ Да, то есть, например, мормонизм и Иеговы свидетели — это возрождение древних христологических ересей. Օրինակ մորմոնիզմը եւ Եհովայի վկաները դրանք հին աստվածաբանական հերձվածողությունների վերածնունդն է, հա։ Ереси можно делить по категориям. Կարող ենք տարբեր կատեգորիաների բաժանել։ Например, сотириологические, то есть те, которые касаются спасения. Օրինակ սոտերոլոգիական, նրանք որոնք կապված են փրկության հետ։ Христологические, которые касаются природы Христа. Քրիստոլոգիական, նրանք որոնք կապված են Քրիստոսի բնության հետ։ Экклезиологические, которые касаются природы церкви. Էկլեսիոլոգիական, նրանք որոնք կապված են եկեղեցու բնության հետ։ И среди этих три великие ереси, которые стали очень-очень крупными в церкви. Սրանց մեջ առանձնացնում ենք երեք մեծագույնները, որոնք շատ հայտնի են դարձել եկեղեցում։
Да, это донатизм, арианство и пелагианство. Դոնատիզմը, արիանություն եւ պելագյանությունը։ Самая первая ересь в Новом Завете — это законничество. Առաջին առաջին հերետիկոսությունը եկեղեցում տեսնում ենք, որ դա օրինապաշտությունն է։ Да, она обязывала язычников исполнять закон перед крещением. Այն պարտավորեցնում էր հեթանոսներին կատարել օրենքը մինչև մկրտությունը։ Да, считали, что только иудеи могут спастись, и это включает в себя исполнение всех обрядов иудейства. Կարծ ընդունվում էր, որ միայն հրեաները կարող են փրկվել եւ հրեա լինելը իր մեջ է ներառում բոլոր օրենքների կատարելը։ И что после крещения закон христианам необходимо соблюдать. Եվ մկրտությունից հետո էլ քրիստոնյաներին անհրաժեշտ է կատարել օրենքը։ Да, послание Павла к Галатам — это апологетическая работа. Պողոսի նամակը գաղատացիներին դա ապոլոգետիկ աշխատանք է։ То есть он несет служение апологета в тот момент, Նա այդ պահին ապոլոգետի ծառայություն է կատարում, когда он составляет это послание, потому что он пытается разрушить эту ересь. քանի որ նա փորձում է այս հերձվածողությունը կործանել։ И он объясняет Галатам, что они свободны во Христе. Ու գաղատացիներին բացատրում է, որ Քրիստոսում նրանք ազատ են։ Эта же тематика появляется в послании к римлянам. Նույն թեմատիկան ենք տեսնում նաև հռոմեացիների նամակում И в его пасторских посланиях. եւ ինչպես նաև нրա հովվական նամակների մեջ։ И в послании к Галатам он подчеркивает, что когда он привел к апостолам Тита, Титу не заставляли обрезываться. Գաղատացիներում նա նշում է, որ երբ Տիտոսը եկավ առաքյալների առաջ, նրան չպարտադրեցին, որ թլպատվի։ Хотя он был иудейского происхождения. Չնայած որ նա հրեա էր ազգությամբ։ Но когда Тимофей стал его учеником, Բայց երբ Տիմոթեոսը դարձավ իր աշակերտը, Павел сказал, что ради его соплеменников, что Тимофей был обрезан. Պողոսը ասաց, որ ազգակիցների համար թող որ նա թլպատվի։ Да, это уже после того, как Тимофей уверовал. Սա այն բանից հետո, երբ Տիմոթեոսը արդեն հավատքի էր եկել։ То есть в миссионерских целях Павел позволил Тимофею принять обрезание. Միսիոնարական նպատակներով Պողոսը թույլ տվեց, որ Տիմոթեոսը ընդունի թլպատություն։ То есть Тит и Тимофей одно и то же учение, но оно по-разному применяется. Տեսնում ենք Տիմոթեոս եւ Տիտոս նույն ուսուցումը, բայց տարբեր կերպերով է այն օգտագործվում։ Да, потому что проблема не в самом действии. Обрезание не имеет значения, Павел говорит. Որովհետև խնդիրը հենց այդ գործողության մեջ չի, Պողոսը ինքը ասում է, որ թլպատությունը արժեք չունի։ А понимание имеет значение. Հասկանալն է, որ արժեք ունի։ Да, что обрезание не дает никакой пользы во Христе, как он говорит в послании к Галатам. Ինչպես հենց գաղատացիների նամակում է ասում, որ Քրիստոսի մեջ թլպատությունը ոչ մի օգուտ չի տալիս։ И он предостерегает галатов, чтобы они не запутали, чтобы у них было четкое понимание. Եվ սրանով գաղատացիների նախազգուշացնում է, որպեսզի իրենք հստակ հասկացողություն ունենան։ Да, ко второму веку законничество исчезнет, к середине второго века. Երկրորդ դարի կեսերին օրինապաշտությունը արդեն վերանում է։ Да, следующая ересь, которая уже есть в Новом Завете, это гностицизм. Հաջորդ հերձվածողությունը, որ տեսնում ենք նոր կտակարանում, դա գնոստիցիզմն է։ Да, это ересь, которая основана на применении греческого платонизма к Библии. Սա հիմնված է ուրեմն հունարեն պլատոնիզմի կիրառման վրա։ То есть платонизм — это восприятие мира, которое считает, что абстрактные мысли, идеи — это самое лучшее, самое прекрасное.
Պլատոնիզմը մի աշխարհայացք է, որ կարծում է, որ абստրակտ գաղափարները լավագույնն են, А то, что физическое, то, что можно потрогать, это маловажное и вообще даже лишнее. իսկ այն ինչ որ ֆիզիկական է կարող է ստիպչել, դա քիչ կարևոր է եւ նույնիսկ կարևոր չէ։ Да. Самое известное произведение платонизма — это «Аллегория пещеры», Պլատոնիզմի ամենահայտնի ստեղծագործությունը դա քարանձավի ալեգորիան է, в которой он представляет мир как люди, которые живут в пещере. այնտեղ ներկայացում է աշխարհը որպես մարդիկ, ովքեր ապրում են քարանձավում, И он призывает людей к тому, что они должны выйти из этой пещеры и ходить в солнечном свете. մարդկանց կոչ է արվում, որպեսզի դուրս գան քարանձավից եւ քայլեն արևի լույսի տակ։ Он имеет в виду это интеллектуально. Սա իհարկե նկատի ունի ինտելեկտուալ առումով։ То есть нужно оставить физические всякие вещи и быть в пространстве интеллектуальном. Գն պետք է թողել ամեն ֆիզիկական բաները եւ ինտելեկտուալ հարթակում լինել։ Да. Потому что есть разделение на два мира, физический и духовный. Որովհետև կա բաժանում երկու աշխարհների միջև հոգևոր եւ ֆիզիկական, То также разделяют Бога, что есть спасающий Бог и что Он отличается от Бога, который сотворил. ինչպես նաեւ Աստվածը երկու մասի բաժանվում, կա Աստվածով փրկումը եւ Աստվածով արարումը։ Да, потому что творение — это зло, то не мог добрый Бог сотворить то, что зло. Քանի որ արարչագործությունը չար է, ուստի բարի Աստված չէր կարող չար արարչագործություն ստեղծել։ Мгм. Платонизм считает физическое злом, и гностицизм уже берет радикальную позицию. Считается, что нужно от всего физического отказаться. Քանի որ պլատոնիզմը ուրեմն ֆիզիկականը չարիք է համարում, գնոստիցիզմը մի քայլ էլ առաջ է տանում եւ ասում է, որ ամեն ֆիզիկական բանից պետք է հրաժարվել։ Цель гностицизма — это приобрести полноту Божью, то есть общаться с Богом в его сфере, духовной сфере. Գնոստիցիզմի նպատակն է Աստծո հետ շփվել իր իսկ ոլորտում, որ ոգևորն է։ И спасение получают избранные познанием тайн. Փրկություն են ստանում ընտրյալները գաղտնիքներ բացահայտելով։ Тайное знание доступно только просвещенным. Գաղտնի գիտությունը հասանելի է միայն լուսավորվածների։ Тело — это адская тюрьма души, которая ждет освобождения. Մարմինը դա ուրեմն հոգու դժոխային բանտն է, որը ազատագրման է սպասում։ И тело не имеет значения, только душа. Մարմինը կարևոր չի, միայն հոգին է կարևոր։ Мы больше всего знаем про валентийский гностицизм, Ամենից շատ մենք տեղեկություն ունենք վալենտիական գնոստիցիզմի մասին, потому что ему противостоял Ирений в своей книге «Против ересей». քանի որ հերձվածողության դեմ գրքում Իրանեոսը դեմ է կանգնել նրան, Да, на самом деле разновидностей гностицизма было очень много. իրականում գնոստիցիզմի տարբեր տեսակներ են եղել։ У них есть общая тематика и общие подходы, но каждый учитель-гностик, он учил по-своему. Նրանք ունեն ընդհանուր մոտեցումներ, բայց ամեն գնոստիկ ուսուցիչ իր ձևով էր սովորեցնում։ Валентий учил, что Бог Отец произвел многие ионы. Վալենտին սովորեցնում էր, որ Հայր Աստված շատ եոններ է ստեղծել, которые назывались разными именами, и среди них Христос, Логос, Спаситель, София. որոնք տարբեր անվանումներ ունեն, նրանց մեջ են Քրիստոս, Լոգոս, Փրկիչ, Սոֆիա։ Да. Заметьте, что эти слова библейские. Նկատեք, որ այս բառերը դրանք աստվածաշնչյան են։ Это одна из ранних ересей, которая очень успешная в обманывании людей, потому что она использует библейскую терминологию. Այս վաղ հերձվածողությունը շատ հաջող էր մարդկանց մոլորեցնելու մեջ, որովհետև օգտագործում է աստվածաշնչյան տերմինոլոգիա։ То есть они говорят: смотрите, Писание, вот написано, Ցույց են տալիս, ասում է, տես գրած է, но натаскивается другой
значение, которое не исходит из Писания. Սակայն գրվածին տրվում է ուրիշ իմաստ, որը որ չի գալիս Սուրբ գրքից։ Этот подход полностью соответствует подходу Иеговых свидетелей сегодня. Այս մոտեցումը այսօր համապատասխանում է Եհովայի վկաների մոտեցմանը։ То есть, если давать свои определения словам, можно рассказать любую историю. Եթե քո բացատրությունները տաս, քո սահմանումները տաս բառերին, ցանկացած պատմություն կարող ես պատմել։ Вот. И Валентий говорил, что среди созданных отцом ионов София стала гордой. Վալենտին պատմում էր, որ այս բոլոր ստեղծված եոններից Սոֆիան հպարտացավ, И она сказала, что только она знает путь к Богу. ով ասաց, որ միայն նա գիտի Աստծուն ճանապարհը։ Здесь он цитирует книгу притч Ветхого Завета. Այստեղ նա ցիտում է ուրեմն 5 տակարանի առակած գիրքը, Где мудрость стоит на дороге и призывает всех. որտեղ ասում է, որ իմաստությունը կանգնում է ճանապարհին եւ կանչում բոլորին, То есть он говорит, что как будто мудрость стала очень гордой, и она пытается к себе привлечь внимание. նա ասում է, որ իմաստությունը հպարտ դարձավ եւ փորձում էր ուշադրություն գրավել իր կողմ։ Да, София рождает Демиурга. Демиург — это полубожество, которое называется Ялдаваоф. Սոֆիան մի կիսաստվածի է ծնունդ տալիս ու մանուն է Յալդավաոֆը, И уже Ялдаваоф создает мир, и в нем заводят людей как своих рабов. Յալդավաոֆը իր հերթին ստեղծում է աշխարհը եւ այնտեղ մարդկանց որպես իր ստրուկներ։ Да. И Валентий говорит, что Ялдаваоф — это бог Ветхого Завета. Վալենտին ասում է, որ Յալդավաոֆը 5 տակարանի աստվածն է։ И когда в Ветхом Завете написано, что Господь говорит, что «Я единый Бог, и поклоняйтесь только мне», Երբ 5 տակարանում ասում է, որ Հայր Աստված ասում է, ես եմ միակ Աստվածը, ինձ երկրպագեք, Валентий говорит, что это обманщик Ялдаваоф пытается к себе привлечь внимание. Վալենտին ասում է, որ դա խաբեբա Յալդավաոֆն է, ով ցանկանում է ուշադրություն գրավել իրեն։ Что он хочет, чтобы ему поклонялись, а не настоящему Богу. Նա ցանկանում է, որ իրեն երկրպագեն եւ ոչ թե ճշմարիտ Աստծուն։ Да, то есть видите, как хитро получается? Տեսնում եք ինչ խորամանկ բան է ստացվում։ Он Писанием как бы доказывает свои легенды. Նա իր լեգենդները կարծես թե խոսքի միջոցով հաստատում է։ И тогда змей в Эдемском саду — это не сатана, а змей — это спаситель, который их спасает от этого Ялдаваоха. Եվ իրականում օծը, որ տեսնում ենք Եդեմի պարտեզում, փրկիչ էր, ով մարդկանց փրկում է Յալդավաոֆից։ Ялдаваоф пытается людей загнать обратно в сад, и Иисус спасает людей от Ялдаваофа. Յալդավաոֆը փորձում է մարդկանց հետ բերել իր ստեղծած պարտեզը եւ հենց Հիսուսը մարդկանց փրկում է Յալդավաոֆից։ То есть целый сериал. Լրիվ սերիալ է։ И из гностицизма это учение попадает в другие христианские движения. Այս ուսուցումը նաև ուրիշ ուսուցումների մեջ էլ է ներթափանցում։ И даже сегодня есть такие подходы к Библии, когда люди говорят, что это два разных Бога Ветхого Завета и Нового Завета. Նույնիսկ այսօր կան մոտեցումներ, որոշ մարդիկ ասում են երկու տարբեր Աստված կա, 5 տակարանի ու նոր տակարանի Աստվածը։ Да, у нас в церкви есть люди, которые, если ты покажешь им в Ветхом Завете учение, они не принимают его, если нет такого же в Новом. Մեր եկեղեցու մարդիկ կան, որ եթե իրենց 5 տակարանից ինչ-որ ուսուցում ցույց տաս, իրենք չեն ընդունի, քանի դեռ ցույց չտաս նույն ուսուցումը նաև нոր տակարանում։ Да. И есть такие, которые говорят, что в Ветхом Завете Бог суровый и такой неприятный, а в Новом Завете Бог любящий. Մարդիկ էլ կան, որ ասում են 5 տակարանում Աստված չոր է եւ կոպիտ, իսկ նոր տակարանում արդեն տեսնում ենք սիրո Աստծո։
То есть прошло 2000 лет, а остатки этой ереси, они все еще есть. 2000 տարի է անցել, իսկ այս հերետիկոսության մնացորդները դեռևս առկա են, Потому что остался платонизм еще среди нас, որովհետև մեր մեջ դեռևս մնացել է պլատոնիզմը, который проник в церковь еще в первом веке. որ եկեղեցի է թափանցել դեռևս առաջին դարում։ Да, у гностиков из-за этого в целом плохое отношение к женщинам. Գնոստիկները ընդհանուր առմամբ սրա պատճառով վատ վերաբերմունք ունեն կանանց հանդեպ, Они учили, что женщина сотворена без божественной искры, նրանք սովորեցնում են, որ կանայք ստեղծվել են առանց աստվածային մասնիկի, что все телесные похоти мужчин — это вина женщин, տղամարդկանց բոլոր մարմնավոր կրքերը դա կանանց մեղքն է, и что детородие — это производство копий рабов Ялдавауха. երեխայի ծնությունը, որդեծնությունը դա Յալդավաոֆի ուրեմն ստրուկներ ծնելն է, այսպես ասած։ Да, то есть это учение разрушает семью. Հետաբար այս ուսուցումը կործանում է ընտանիքը։ И Павел скажет о этих людях, что они запрещают жениться. Ու Պողոսը խոսում է այս մարդկանց մասին, որ նրանք արգելում են ամուսնանալ։ Да. И даже они говорят, что женщина должна стать мужчиной, чтобы спастись. Նրանք նույնիսկ ասում են, որ կինը պարտավոր է դառնալ տղամարդ, որպեսզի փրկվի։ Это мнение они вкладывают в уста Иисусу в Евангелии от Фомы. Եվ Թովմասի ավետարանում իրենք այս ուսուցումը դնում են Հիսուսի բերանում։ Хорошо, есть вопросы по валентийскому гностицизму? Հարցեր կան վալենսիական գնոստիցիզմի մասին։ Միկրոֆոնը տանջատած է։ Մի հատ դասախոսը կարա հետային մի սլայդը նկարեմ, Դավջան։ Можете вот слайд այս մեկի հետ էս։ Էսի վերջին սլայդներ, չէ։ Это последний слайд, да? Мы еще будем обсуждать последствия гностицизма. Նկարեցիր այդ արդեն։ Մի հատ էդի հետ կտա, մի հատ էլ հետ տա։ Можете еще раз։ Լավ։ Спасибо. Хорошо, последствия гностицизма. Գնոստիցիզմի հետևանքները Оно распространило в церкви противостояние Ветхому Завету. այն եկեղեցում տարածեց 5 տականանին դեմ կենալը, которое остается у нас до сих пор в евангельском движении в том числе. որը մնացել է մինչև այսօր, նույնիսկ ավետարանական շարժումներում։ Да, помните, как мы говорили, что между первым и вторым веком очень жесткий переход от иудаизма к греческому влиянию? Հիշում եք ինչպես խոսեցինք, որ առաջինից երկու տարերում շատ կտրուկ անցում կատարվեց հրեական ազդեցությունից դեպի հունական։ В первом веке главное писание для христиан было Ветхим Заветом. Առաջին դարում քրիստոնյաների հիմնական գրվածքը դա հիմնական սուրբ գիրքը 5 տակարանն էր։ Они строили христианскую жизнь в основном по Ветхому Завету. Իրենք քրիստոնեական կյանքը հիմնականում կազմակերպում էին ըստ 5 տակարանի։ Потому что новый не был канонизирован, и процесс канонизации будет долгим. Որովհետև նորը դեռ կանոնիզացված չէր եւ այդ գործընթացը երկար էր տևում։ Более того, процесс произведения копий книг Нового Завета будет очень медленным. Ավելին նոր կտակարանի գրքերի ուրեմն օրինակներ ստեղծելը շատ դանդաղ է։ В большинстве церквей будет, может быть, 1 или 2 книжки, может быть, 3 Нового Завета. Եկեղեցիների մեծամասնությունում կա գուցե 1, 2 կամ մաքսիմում 3 գիրք նոր կտակարանից։ Когда меняются поколения и проникает в церковь антисемитизм, Երբ տեղի ունենում սերնդափոխությունը եւ եկեղեցի հետ հապանցում հակասեմիտիզմը,
Церковь начинает избавляться от всего, что связано с иудаизмом. Եկեղեցին սկսում է ձերբազատվել այն ամենից, ինչ կապված է հուդայիզմի հետ։ И одно из первых вещей — это Ветхий Завет. Ու առաջի բաներից մեկը դա 5 կտակարանն է։ И появляется уже христианская ересь, маркианизм. Ի հայտ է գալիս արդեն մարկիոնիզմ հերետիկոսությունը, Гностицизм очень сильно укреплял грех, գնոստիցիզմը ուժեղացնում էր մեղքը, потому что поскольку физическое все считалось злом, и тело христианина тоже считалось злом. քանի որ եթե մարմնավոր ամեն բան ուրեմն չար էր, ապա քրիստոնյայի մարմինը նույնպես չար էր։ Поэтому учили, не имеет значения, что делается с телом, главное, что делает человек с душой. Հետևաբար սովորեցնում էր, որ կարևոր չէ թե մարդը ինչ է անում իր մարմնի հետ, կարևորը թե ինչ է անում իր հոգու հետ։ Да, поэтому всякие извращения, всякие странные практики преобладали среди гностиков. Դավար գնոստիկները անում էին տարբեր այլասերված բաներ, ինչպես նաև տարօրինակ բաներ, И радикальный аскетизм и радикальное вседозволие. թե ռադիկալ ասկետիզմ, ինչպես նաև ռադիկալ ամենաթողություն։ Элементы этого попали в католичество. Սրա որոշ էլեմենտներ ընկել են նաև կաթոլիկության մեջ։ Да, есть среди монахов такие, которые себя бичевали плетями. Վանականների մեջ կային ոմանք, ովքեր իրենց ծեծում էին մտրակներով, Потому что считается, что тело — это зло, и тело надо бить. քանի որ մարմինը դա չար է, ուրեմն պիտի ծեծես նրա։ Приверженцы гностики считали себя интеллектуалами, владеющими привилегированные продвинутые знания. Գնոստիկները իրենց կարծում էին ինտելեկտուալներ, ովքեր տիրապետում են զարգացած գիտելիքների, То есть это выводит самый главный грех — гордость, как будто это правильно. այսինքն իրենք ընդունում են ամենավատ մեղքերից մեկը հպարտությունը որպես լավ բան, այսինքն այդպես էլ պետք է լիներ։ Гностики не могли предложить людям спасения, Գնոստիկները չեն կարող մարդկանց փրկություն առաջարկել, потому что только избранные, только самые посвященные получают спасение. որովհետև միայն ամենանվիրվածները կարող են ստանալ փրկություն։ Что это за такое тайное знание, о котором Валентин говорил, Валентий? Ինչ գաղտնի գիտություն էր, որի մասին այդքան խոսում էր Վալենտին։ Это заклинание, которое человек учил наизусть, разных звуков, которые он должен петь, когда душа его возносится в небеса. Դա մի խոսքերի շարան էր, որ մարդը պետք է անգիր աներ, սովորեր, եւ դրա միջոցով մարդու հոգին բարձրանում էր երկինք։ И вот это секретное знание, это были вот эти звуки, то есть выучить эту песню в жизни, чтобы при смерти можно было правильно спеть, и тогда можно попасть к Богу истинному. Սա իրենից մի երգ էր ներկայացնում, որ պետք է ճիշտ կերպով բարերը սովորել ողջ ժամանակ եւ դրա շնորհիվ մահացած ժամանակ, եթե ճիշտ երգես այն, կարող ես Աստծու մոտ հայտնվել։ И понятно, что это полный обман, Հասկանալի է, որ սա ամբողջական սուտ է, потому что невозможно проверить. որտեվ իհարկե հնարավոր չի, սա ստուգ է։ Да, ересь стала крайне популярной во многих вариациях. Այս հերզվածողությունը հայտնի դարձավ իր տարբեր վարիացիաներով։ Да, одна из самых таких популярных вариаций родственных — это маркианизм. Ամենահայտնի ձևերից մեկը դա մարկիոնիզմն է։ Он различал Бога Нового Ветхого Заветов, Մարկիոնը տարբերում է 5 կտակարանի եւ նոր կտակարանի աստվածների։ он вырезал из Нового Завета все, что похоже на Ветхий. Նա դուրս է հանել նոր կտակարանից ամեն բան, ինչ հիշեցնում է հինը։ Он запрещал брак и поощрял изнурение плоти. Նա ամուսնանալ է արգելում էր եւ իզնուրենիը это наказание, Да, наказание плоти, да. Мгм.
եւ եւ մարդկանց հորդորում էր, որպեսզի էլի պատժեն իրենց մարմինը։ И он сказал, что у Иисуса не было тела физического, Եվ պնդում էր, որ Հիսուսը չուներ ֆիզիկական մարմին։ что он просто казался, но это была как бы голограмма. Թվում էր թե ունի, բայց դա հոլոգրամ էր։ Да, это другая родственная ересь, называется докетизм. Դա մեկ այլ հերձվածողություն է, որ կոչվում է դոկետիզմ։ От греческого что? Кажется. Հունարենում հունարենից գալիս է թվում է թե Что Иисус был как бы как привидением, он как призрак. նա այսինքն հոգու մի ոգու պես է եղել։ Да. Именно маркианизм спровоцировал образование библейского канона. Հենց մարկիոնիզմն էր, որ հրահրեց Աստվածաշնչի կանոնի ստեղծումը։ То есть до того как бы не было необходимости иметь канон, потому что этот процесс, он был весь как бы аморфный. То есть каждая церковь делала, что хотела. Այս հերետիկոսությունից առաջ կարիք չկար ունենալու հավաքված կանոն ու ամեն եկեղեցի անում էր կոպիտ ասած այն ինչ ուզում էր։ Маркион начинает создавать первый список канонический. Это он создает канон. Մարկիոնը սկսում է ստեղծել առաջին կանոնը, հենց ինքը, И в его каноне нету вообще Ветхого Завета. ու նրա կանոնի մեջ ընդհանրապես չկա հին կտակարան, Евангелие только выборочно, с вырезками. ավետարանները իր ընտրությամբ են, И некоторые письма Павла. ու որոշ Պողոսի նամակներն են։ Да, и церковь сказала, это очень опасно, нам нужен официальный общий канон. Եկեղեցին ասաց, որ շատ վտանգավոր է ու մեզ պետք է պաշտոնական կանոն, И процесс канонизации начинается только во II веке. եւ կանոնացման գործընթացը սկսում է միայն երկրորդ դարում։ Хорошо, есть вопросы по маркианизму? Հարցեր կան մարկիոնիզմի հետ կապված։ Հերթական անհավասարակշիռ մարդ է, էլի, երևի։ То есть еще один небалансированный человек. Да, сумасшедший. Ешь. Հիմա մտածել իրան ոնց խաչենք։ Только надо думать сейчас, как ему распять. В каком положении. Да. Теперь мы поговорим про христологические ереси. Հիմա խոսենք քրիստոլոգիական հերձվածողությունների մասին։ Да. Христиане сначала... Да. Լավ ջան, ասա դասովսին ներողություն, մի հատ նայենք, եթե лав տեղա ընդմիջում անելու ժամը նայեմ ասեմ, էլի մի անգամից անենք։ Если это хорошее место для перерыва, сейчас 5 րոպե վարքան։ 10-ից քանիսին պետք է անենք վերերիվ։ Իսկ 12-ից 10 ենք անում վերերիվը, հա։ Ճիշտ է դա։ 12-ին չի։ Ըստ բանի երկրորդ ընդմիջումը 12-ից մինչև անց 10։ 11-ին 10 պակասից, հիմա 5 րոպե։ Չէ, 12-ից 12-ից 10։ Չէ, այսինքն 4 րոպե կա, հա, բայց եթե կարանք ստեղ անենք հարմարա նոր ոնց որ Մաս։ Да, если хорошее место для перерыва, можем сейчас сделать. Да, хорошо. Мгм.